कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। कार्रवाई 2 बजे तक के लिए బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. బిగ్ టీవీ స్క్రీన్ పైన ఎక్స్క్లూజివ్ విజువల్స్ కూడా చూస్తున్నాం. లోక్సభలో భద్రతా వైఫల్యం బయటపడింది. లోక్సభ గ్యాలరీలోకి ఇద్దరు వ్యక్తులు దూకి టియర్ గ్యాస్ ప్రయోగించారు. దీంతో ఎంపీలు భయంతో పరుగులు తీస్తున్నారు. कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। कार्रवाई 2 బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. లోక్సభలో భద్రతా వైఫల్యం బట్టబయలైంది. లోక్సభ గ్యాలరీలోకి ఇద్దరు వ్యక్తులు దూకి టియర్ గ్యాస్ ప్రయోగించారు. దీంతో ఎంపీలు భయంతో బయటకు పరుగులు తీశారు. कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. బిగ్ టీవీ స్క్రీన్ పైన ఎక్స్క్లూజివ్ గా లోక్సభలో భద్రతా వైఫల్యం మరోసారి బట్టబయలైంది. లోక్సభ గ్యాలరీలోకి ఇద్దరు వ్యక్తులు దూకి టియర్ గ్యాస్ ప్రయోగించారు. దీంతో ఎంపీలు భయంతో బయటకు పరుగులు తీశారు. आतंकवादियों ने माननीय सदस्यगण आज हम 13 दिसंबर 2001 की उस दुखद घटना का स्मरण करते हैं जब कुछ आतंकवादियों ने माननीय सदस्यगण आज हम 13 दिसंबर అటు బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. లోక్సభలో గందరగోళం నెలకొనింది. బిగ్ టీవీ స్క్రీన్ పైన ఎక్స్క్లూజివ్ గా విజువల్స్ చూస్తున్నాం. అక్కడ ఇద్దరు ఆగంతుకులు లోక్సభ లోపలికి దూకి వాళ్లపైన టియర్ గ్యాస్ ప్రయోగించారు. దీంతో అక్కడున్న భద్రతా సిబ్బంది వెంటనే అప్రమత్తమై వాళ్ళని బయటకు పంపించేశారు. భయాందోళనకు గురైన ఎంపీలందరూ పోయారు. అయితే లోక్సభలో ఎంతో కట్టుదిట్టమైన భద్రత ఉండాల్సిన సభ దగ్గర అక్కడ భద్రతా వైఫల్యం చాలా క్లియర్ గా కనిపిస్తోంది. అయితే డిసెంబర్ 13న దాడి చేస్తామని చెప్పి ఇప్పటికే ఖలిస్తాన్ ఉగ్రవాదులు చెప్పిన నేపథ్యంలో ఇవాళ అక్కడ ఇద్దరు ఆగంతుకులు ఎవరైతే లోపలికి వచ్చి టియర్ గ్యాస్ ప్రయోగించారో ఇది దానికి సంకేతంగా భావించాలా లేదంటే అక్కడ ఏం జరుగుతున్న ఆ ఉత్కంఠ నేపథ్యంలో ఎంపీలైతే బయటకు పరుగులు తీశారు. गैलरी से जंप हुआ 2-3 आदमियों को मैं जैसे देखा और one person was coming forward crossing one bench after another one. It was very tense mood and it could have happened anything. मैंने ये भी सोचा था कि इसका पकड़ में कोई बम होता है नहीं तो कोई फायर इक्विपमेंट होता है. Anything could have happened. But today was a very serious day. We should have been more cautious. It is a security lapse. देखिए संसद का 0 आवर चल रहा था. अचानक गैलरी के अंदर से 2 लोग नीचे कूद गए और उन्होंने अपने जूते के खोल के उसके अंदर से कोई ऐसी चीज निकाली जिससे गैस फैलना शुरू हो गई पूरी पार्लियामेंट में. ये गैस कैसी थी? कहीं ये खुदा न खास्ता टॉक्सिक तो नहीं थी? आगे हम लोग वो सब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है. मतलब ये खास तौर से ये इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स आज जब पार्लियामेंट पर अटैक की 21वीं वर्षगांठ है. आज ही के दिन जो है ये पार्लियामेंट के ऊपर जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, अडवाणी जी होम मिनिस्टर, उस वक्त अटैक हुआ था
आज फिर इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, ये जांच का विषय है। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज जो है जांच करेंगे इसमें। See, zero hour was going on in the house close to 1 o'clock. I was awaiting my turn to speak. Suddenly, one person, it appeared as if one person had fallen down from the visitors gallery. That was my initial reaction. Then we realized it was actually a deliberate act of him jumping into the well. He was followed by another person, and one person ran towards the speaker's chair. Both of them pulled out canisters which were emitting an yellow smoke. The smoke could have been poisonous, and it's a serious security breach. How two people can bring canisters into the visitors gallery? That too, it's happening on 13th of December, the anniversary of the attack on Parliament. This is a serious security breach. The gas could have been poisonous. It could have been a tear gas. It could have been a toxic gas. And we're only lucky that it was not there. The House had many members. The House was at least had more than 100 members sitting, 100 members of Parliament, and the Parliament was going on. So, a serious breach of security. They were overpowered and, of course, taken into custody. But if they could bring canisters in, I mean, God forbid, they could have brought in other more lethal weapons into the gallery. We have to find out how they. पता नहीं अभी I didn't hear. मैम एक ही आदमी था. नहीं more than one. But all the people we've come out, the members. I don't know, the security must go in and take care, no? अच्छा ये लोकसभा का है मैम. लोकसभा में हाँ पता नहीं. This is some kind, I don't know. We have to find out. Why don't the security people go in? गैलरी से कूद के आ गया ऊपर से. बाप रे, उतना ऊपर से कूद हाँ, they came in where we are sitting. They have jumped there. ज्यादा लोग है कौन है पता नहीं. From gallery से came jumped into the Lok Sabha, and they started shouting slogans, and they are spreading some gas inside. They are running about in the Lok Sabha, inside the house. I don't know. दर्शक से है, लेकिन वो लोग ऐसा आदमी नहीं है. कुछ स्लोगन भी दे रहा है, हाथ में कोई गैस भी है. कौन है ये लोग पता नहीं. कौन लोग थे कुछ आप. पता नहीं. फ्रॉम गैलरी, viewers फ्रॉम द गैलरी, लोकसभा गैलरी. हाउस चल रहा था, अभी 0 hour हो रहा है. उसी बीच में ऊपर से जम करके अंदर आ गया और कोई गैस स्प्रेड कर रहा है, स्लोगन भी दे रहा है. पता नहीं अभी. I didn't hear. मैम एक ही आदमी था. नहीं more than one. But all the people we've come out, the members. I don't know, the security must go in and take care, no? अच्छा ये लोकसभा का है मैम. लोकसभा में हाँ पता नहीं. This is some kind, I don't know. We have to find out. Why don't the security people go in? गैलरी से कूद के आ गया ऊपर से. बाप रे, उतना ऊपर से कूद हाँ, they came in where we are sitting. They have jumped there. ఇక లోక్సభలో పార్లమెంట్లో భద్రతా వైఫల్యం బయటపడింది. అక్కడ ఇద్దరు ఆగంతకులు లోపలికి వచ్చి టియర్ గ్యాస్ ప్రయోగించారు. దీనికి సంబంధించి మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి శివ లైవ్ లో అందించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. రైట్ శివ, చెప్పండి, ఆ ఇద్దరు ఆగంతకులు ఎవరు, అసలు కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఏంటి, అక్కడ ఏం జరిగింది? రైట్ ప్రియాంక, అనుకోని ఘటనకు పార్లమెంట్లోని ముఖ్యంగా లోక్సభలోని ఎంపీలందరూ కూడా ఉలిక్కిపడ్డారు. ఎవరికి వారు బయటికి పరుగులు తీసే ప్రయత్నం అయితే చేశారు. అంటే ఒక విజిటర్ పాస్ తీసుకుని లోపలికి ఎంటర్ అయిన ఇద్దరు విజిటర్ గ్యాలరీ నుంచి ముందుగా ఒక వ్యక్తి లోపలికి చొరబడగా ఆ వ్యక్తి స్పీకర్ను అనుసరిస్తూ స్పీకర్ చైర్ వైపు పరిగెడుతున్నారు. మరొక వ్యక్తి కూడా విజిటర్ ఛాంబర్ నుంచి జంప్ చేసి ఇటు లోక్సభలోని ఎంపీల వద్దకు పరిగెడుతూ అక్కడ ఒక టియర్ గ్యాస్ను ప్రయోగించారనేది ప్రధానంగా ఎంపీలందరూ కూడా, లోక్సభ సభ్యులందరూ కూడా బయటకు వచ్చి మీడియాతో మాట్లాడుతూ కూడా తెలిపారు. అంటే కార్తీ చిదంబరం మాత్రం ఆ గ్యాస్ అనేది ఎల్లో కలర్లో ఉందంటూ కూడా ఆయన గ్యాస్ వచ్చిన విధానాన్ని తెలియజేస్తున్నారు. అంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇది భయపడుతూ బయటికి పరుగులు తీశారు. అసలు ఏం జరుగుతుంది అనేది ఊహించిన విధంగా కూడా అక్కడ జరుగుతుంది. అంటే ఒకవైపు ఇక్కడ లోక్సభలో ఉన్న సభ్యులందరూ కూడా ఒక్కొక్కరుగా మాట్లాడుతున్న సందర్భంలో అనుకోకుండా ఒక విజిటర్ పాస్ తీసుకుని పార్లమెంట్లోకి వచ్చిన వ్యక్తి, కానీ కొంతమంది ఇద్దరు వ్యక్తులు అంటున్నారు, మరికొంతమంది ఇంకా ఎక్కువ మందే ఉన్నారు అంటూ కూడా అందరూ మీడియాతో మాట్లాడుతూ తెలుపుతున్నారు. అంటే భద్రతా వైఫల్యం అనేది పట్టొచ్చినట్లు కనబడుతుంది అనేది ప్రధానంగా ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరు ఆరోపిస్తున్నారు. గతంలో కూడా చూసుకుంటే 2021లో ఈ పార్లమెంట్ను పేల్చేస్తామంటే గతంలో కూడా ఫోన్ కాల్తోనూ బాంబు బెదిరింపులకు ప్రయత్నించారు. కానీ ఎగ్జాక్ట్గా 22 సంవత్సరాల తర్వాత అదే తేదీన మళ్ళా 2021 డిసెంబర్ 13న బెదిరింపులకు పాల్పడ్డారు. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్గా ఈరోజు డిసెంబర్ 13, అంటే ఎగ్జాక్ట్గా 22 సంవత్సరాల తర్వాత ఇదే ఘటనకు పాల్పడ్డారు. గత వారం కూడా
ఖలిస్తానీకి ఉగ్రవాది పెనున్ కూడా బాంబులతో దాడి చేస్తాము, పార్లమెంట్ పునాదులను కూల్చేస్తామంటూ కూడా బెదిరింపు లేఖను అలాగే ఫోన్ కాల్ మీరు చేసినట్టు ఒక్కసారి హోల్డ్ లో ఉండండి. మనం బిగ్ టీవీ స్క్రీన్ పైన ఎక్స్క్లూజివ్ గా విజువల్స్ చూస్తున్నాం. పార్లమెంట్ లో భద్రతా వైఫల్యం ఎలా అయితే బట్టబయలైందో, అంటే ఇద్దరు ఆగంతుకులు అక్కడ లోపలికి చొరబడి అక్కడున్న బెంచ్ల పైన దూకుతూ కూడా, అంటే చుట్టుపక్కల వాళ్ళని భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తూ అక్కడ వాళ్ళు ఏదో నినాదాలు కూడా చేస్తూ ఒక టియర్ గ్యాస్ ని ప్రయోగించినట్లుగా కూడా మనం క్లియర్ గా విజువల్స్ లో చూస్తున్నాం. అక్కడున్న మంత్రులంతా కూడా భయాందోళనకు గురై వాళ్ళ వద్దకు వచ్చి ఆ విషయం ఏంటో తెలుసుకునే ప్రయత్నం కూడా చేస్తున్నారు. సో ఇద్దరు ఆగంతుకులు అంటే ఇద్దరు లేదా అంతకు మించి ఉంటున్నారని చెప్పి కూడా చుట్టుపక్కల వాళ్ళు చెప్తున్నారు. సో ఈ నేపథ్యంలో అక్కడ అసలు లోక్సభలో ఎంత కట్టుదిట్టమైన భద్రత ఉండాల్సిన ప్రదేశం, అలాంటి ప్రదేశంలో ఇద్దరు వ్యక్తులు అట్లా విజిటింగ్ పాస్ తీసుకొని లోపలికి ప్రవేశించి అక్కడున్న మంత్రుల్ని భయభ్రాంతులకు గురి చేసే విధంగా లోపల ఒక గందరగోళం, ఒక సిచ్యువేషన్ అయితే క్రియేట్ చేస్తున్నారు. చుట్టుపక్కల ఉన్న మంత్రులు కూడా వాళ్ళని వారించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అసలు వాళ్ళు ఎవరు ఏంటి అని తెలుసుకునే ప్రయత్నం కూడా చేస్తున్నారు. సో వాళ్ళు ఏదైతే చెప్పాలనుకుంటున్నారో దాన్ని నినాదాలు చేస్తూ అక్కడ ఒక గ్యాస్ తీసుకొచ్చి, అంటే టియర్ గ్యాస్ని తీసుకొని వచ్చి వాళ్ళపైన ప్రయోగించి ఒక నినాదాలు చేస్తూ కూడా అక్కడ బెంచ్ పైన దూకుతూ వాళ్ళని భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తూ కూడా మనం విజువల్స్లో చాలా క్లియర్గా చూడొచ్చు. ఒకరు లేదా అంతకు మించి వచ్చారు అని చెప్పి కూడా అక్కడున్న మంత్రులు కూడా చెప్తున్నారు. సో ఎవరు వచ్చారు, లోపలికి అసలు ఎలా ప్రవేశించారు, అక్కడ భద్రత ఎందుకు, అంటే ఆగంతుకులు లోపలికి వచ్చేంత ఇదిగా భద్రత ఎందుకు ఉంది, అక్కడ సిబ్బంది ఏం చేస్తున్నారు, అలాగే వీళ్ళు లోపలికి వెళ్ళి ఆ టియర్ గ్యాస్ ప్రయోగించిన తర్వాత అప్పుడు అక్కడున్న భద్రతా సిబ్బంది అలర్ట్ అయ్యి వాళ్ళని అదుపులోకి తీసుకున్నట్లుగా కూడా తెలుస్తోంది. మనం బిగ్ టీవీ స్క్రీన్ పైన అయితే ఎక్స్క్లూజివ్గా చూడొచ్చు. అక్కడ లోపల మంత్రులంతా కూడా ఉన్నారు. సో వారి మధ్యలో నుంచి ఆ బెంచ్ల పైన దూకుతూ కూడా ఆ ఆగంతుకులు అయితే ఎవరున్నారో వాళ్ళు నినాదాలు చేస్తూ ఒక గ్యాస్ ప్రయోగిస్తూ కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళని భయభ్రాంతులకు గురి చేసే ఒక సందర్భాన్ని అయితే క్రియేట్ చేసే ప్రయత్నం చేశారు. మరి అసలు వాళ్ళు ఎందుకు వచ్చారు అంటే, ఇంతకుముందు డిసెంబర్ 13న పార్లమెంటు పునాదులను కూల్చేస్తాము అని చెప్పి కూడా ఖలిస్తాన్ ఉగ్రవాది పన్నును ఇప్పటికే కొన్ని వ్యాఖ్యలు చేశారు, బెదిరింపులు చేశారు. సో ఆ నేపథ్యంలోనే ఇప్పుడు ఈ సంఘటన జరిగిందా, లేదంటే మరేదైనా కోణం ఉందా, అసలు వీళ్ళకి వాళ్ళకి ఏదైనా సంబంధం ఉందా అనే విషయాలు కూడా ఇంకా తెలియరావాల్సింది ఉంది. అలాగే ఇప్పుడు మనం క్లియర్గా మనం చూడొచ్చు బిగ్ టీవీ స్క్రీన్ పైన కూడా ఆ వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు అక్కడ బెంచ్ పైన దూకుతూ చుట్టుపక్కల వాళ్ళని కూడా వారిస్తూ, సో అక్కడ ఆయన ఏదో చెప్పాలి అన్నట్టు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. సో వాళ్ళ డిమాండ్స్ ఏవి అనే విషయాలు కూడా ఇంకా తెలియరావాల్సి ఉంది. సో అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళని ముఖ్యంగా భయభ్రాంతులకు గురి చేసి వాళ్ళ ఏదో చెప్పాలనుకుంటున్నారో దాన్ని చెప్పాలి అనే ప్రయత్నం కూడా చేస్తున్నారు. అందువల్ల అంటే వాళ్ళు వినరేమో అని చెప్పే ఉద్దేశంతో ముందుగానే వాళ్ళతో పాటు తెచ్చుకున్న టియర్ గ్యాస్ను కూడా అక్కడ ప్రయోగించినట్లుగా కూడా మనకు క్లియర్గా తెలుస్తుంది. సో చుట్టుపక్కల ఉన్న మంత్రులంతా కూడా ఒక్కసారిగా ఈ ఘటనతోటి భయభ్రాంతులకు గురయ్యి అక్కడ నుంచి బయటకైతే పరుగులు తీశారు. సో ఎవరొచ్చారు ఏంటి అనే ఉద్దేశం ఇంకా కూడా తెలియరావాల్సిందే. రైట్ శివ, బ్యాక్ టు యూ. అసలు ఏంటి ఆ ఆగంతుకులు ఎవరు, ఈ ఖలిస్తాన్ ఉగ్రవాదికి ఈ ఆగంతుకులకి ఏమైనా సంబంధం ఉందా, అలాంటి విషయాలు ఏమైనా తెలిసాయా, అక్కడ భద్రతా సిబ్బంది వాళ్ళని అసలు అదుపులోకి తీసుకున్నారా, ఏంటి పూర్తి డీటెయిల్స్? మొత్తంగా చూసుకుంటే ఒక విజిటర్ లోపలికి వెళ్ళాలంటే ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా దాంట్లో మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ప్లస్ వారి ఆధార్ కార్డు కానీ పాన్ కార్డు కానీ వారి డీటెయిల్స్ అన్ని దాంట్లో మెన్షన్ చేసిన తర్వాత వారికి విజిటర్ పాస్ అనేది వారికి అందరికీ ఇష్యూ చేస్తారు. అయితే వారిని ఎవరు రిఫర్ చేశారు అనేది కూడా దాంట్లో మెన్షన్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి వారిని రిఫర్ చేసిన వారిని వారి డీటెయిల్స్ ఆధారంగా కూడా వారిపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేసే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటికీ వారిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు ఢిల్లీ పోలీసులు, అంటే పార్లమెంట్ స్ట్రీట్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు అదుపులోకి తీసుకుని స్టేషన్కి తరలిస్తున్నారు. అయితే మనం దాంట్లో విజువల్ చూస్తే కనుక పార్లమెంట్ లోక్సభలో గ్యాలరీ నుంచి ఒక అకస్మాత్తుగా దూకిన వ్యక్తి వెనక నుండి అక్కడ మనకు మహిళా పార్లమెంట్ సభ్యురాలు కనిపిస్తున్నారు. అవి తృణమూల్ కాంగ్రెస్ సంబంధించి కాకోలి దస్తదారి మహిళా సభ్యురాలు బయటకు వచ్చి మీడియాతో కూడా మాట్లాడారు. అనూహ్యంగా జరిగింది ఇది, అంటే వచ్చింది ఇద్దరు కాదు, ఇంకా పెద్ద మొత్తంలోనే అక్కడ లోపలికి చొరబడ్డారు అనేది అనుమానం అయితే తృణమూల్ కాంగ్రెస్ లోక్సభ సభ్యురాలు అయితే అనుమానం అయితే వ్యక్తం చేస్తున్న పరిస్థితి నెలకొంది. మరోవైపు ఇటు కార్తీ చిదంబరం కుమారుడు కార్తీ చిదంబరం మాత్రం ఇది భద్రతా వైఫల్యమే. గతంలో ఏదైతే బెదిరింపుకు పాల్పడ్డారో డిసెంబర్ 13న పార్లమెంట్ పునాదులను కూల్చివేస్తామని బెదిరింపులకు పాల్పడ్డారు. ఖలిస్తానికి సంబంధించిన పెనున్ ముందుగా భద్రతా చర్యలను పర్యవేక్షించకుండా ఇష్టానుసారం వ్యవహరిస్తున్నారు.
అనేది కేవలం కక్ష సాధింపు రాజకీయాలకి పాల్పడుతుంది తప్ప ఈ భద్రత పరంగా తీసుకోవాల్సిన చర్యలు మాత్రం తీసుకోవడం లేదని ప్రధానంగా ప్రతిపక్ష పార్టీలు ప్రధానంగా ఆరోపిస్తున్నాయి. అసలు లోపలికి విజిటర్స్ కామన్గా అందరికీ కూడా విజిటర్ పాస్ ఇష్యూ చేస్తూ ఉంటారు. వారందరూ కూడా విజిటింగ్ గ్యాలరీలో ఉండి, ప్రెస్ గ్యాలరీలో కొంతమంది ఉంటారు, ఇటు విజిటింగ్ గ్యాలరీలో కూడా ఉండి లోక్సభ కానీ ఇటు రాజ్యసభ కానీ సమావేశాలను సభ్యులు అటు స్పీకర్ని కానీ ఇటు సభ్యులు ప్రసంగాలను కూడా తిలకిస్తూ ఉంటారు. కానీ ఇక్కడ జరిగిన సంఘటన మొత్తం అనూహ్యంగా జరిగింది. గ్యాలరీ నుంచి జంప్ చేసి టేబుల్స్ మీద జంప్ చేస్తూ ఏదో చేయాలన్న ఉద్దేశంతో ఇక్కడ లోపలికి చొరబడ్డారనేది ప్రధానంగా ఇటు లోక్సభలోని ఎంపీలందరూ కూడా సభ్యులందరూ కూడా భయభ్రాంతులకు గురై బయటకు పరుగులు తీసిన పరిస్థితి కనిపిస్తూ ఉంది. రైట్ శివ, అయితే ఒక్కసారి అంటే ఆ విజిటింగ్ పాస్ తోటి లోపలికి ఎంతమంది ప్రవేశించే అవకాశం ఉంది? అలాగే ఆల్రెడీ డిసెంబర్ 13న దాడి చేస్తామని చెప్పి కూడా చెప్తున్నారు కదా, సో ఈ నేపథ్యంలో అక్కడ जहरीला गैस है क्या है, फिर भी हमने उसको छीन के बाहर फेंका कि ये सब लोगों के लिए कि कुछ हो ना जाए, तो फिर उसको सिक्योरिटी ने हम सांसद मेंबरों ने पकड़ लिया अंदर। बिल्कुल, आज उन्होंने बहुत बड़ा एक मैसेज दिया जो गलत है, जो इनको सरकार को ध्यान देना चाहिए और ये बहुत बड़ी चूक है इस मामले में। हाँ, वो तानाशाही बंद करो, इस तरह के नारे वो लगा रहे थे सारे। थैंक यू सर। एक उसमें दे दीजिए वो जो हाँ वो आ रहा था, उसका क्या इरादा था? नेचुरली जब वो कूदा है तो कुछ डिस्टर्ब करने का तो इरादा उसका था ही जी। वही कह रहा हूँ। రైట్, ఇక విహెచ్ తో మా ప్రతినిధి మాట్లాడుతున్నారు. ఒకసారి ఆ విజువల్స్ కూడా చూద్దాం. ఏమైందో తెలియదు. ఆగంతకులు ప్రవేశించడం అక్కడ భయభ్రాంతులు గురి చేసిన నేపథ్యంలో గతంలో రాజ్యసభ సభ్యులుగా చేసిన విహెచ్ హనుమంతరావు ఉన్నారు. అంటే గతంలో కూడా 2021లో కూడా బాంబు దాడి జరిగింది పార్లమెంట్ పైన. అయితే వారం రోజుల క్రితం కూడా ఇటు పార్లమెంట్ పునాదులను కూల్చేస్తామంటూ కూడా బెదిరించారు. కానీ ఈరోజు ఎగ్జాక్ట్గా విజిటర్ పాస్తో లోక్సభలకు ప్రవేశించి ఒక టియర్ గ్యాస్ను ప్రయోగించారు. అది గతంలో మీకు భద్రతా పరంగా కూడా కొన్ని వైఫల్యాలు ఎదురయ్యాయి. అందరూ కూడా ఇది భద్రతా పరంగా తీసుకోవాల్సిన చర్యల్లో వైఫల్యం చెందడం వల్లే ఇది జరిగింది అంటున్నారు. మీరేమంటారు? గతంలో ఇప్పుడు ప్రధానమంత్రి గారు నరేంద్ర మోడీ గారు కొత్త ఇది పార్లమెంట్ కట్టించాడు. మరి అన్నీ కట్టించినప్పుడు భద్రత కూడా ఉండాలి కదండి. నేను అనేది జరిగింది సంఘటన కదా, ఇంతకుముందు కూడా జరిగింది, ఎగ్జిబిషన్ జరిగి తుపాకులతో కాల్చారు. మరి అలాంటి అకేషన్ తీసుకోవాలి. నువ్వు ఒక కొత్త పార్లమెంట్ కట్టించినప్పుడు గతంలో జరిగిన దాన్ని కూడా ఒక జ్ఞాపకం చేసుకొని ఎలాంటి పరిస్థితులు రాకుండా చూసే బాధ్యత అది లాగానే అంటారు నా ఉద్దేశం. ఇట్ ఈస్ అ ఫెయిలియర్. ఎందుకంటే పార్లమెంట్ లోపల ప్రవేశించి గొడవ చేసినప్పుడే ఆనాడే పెద్ద గొడవ అయింది, అందులో కొందరు చనిపోవడం కూడా జరిగింది. కానీ పార్లమెంట్ మెంబర్లకు ఎలాంటి జరగలేదు. కానీ ఇప్పుడు మళ్ళీ అలాంటి సన్నివేశం జరగడం అంటే నా లెక్క ప్రకారంగా మరి ఇంటెలిజెన్స్ ఏం చేస్తుంది, సెక్యూరిటీ ఏం చేస్తుంది అనేది నాకు బాధ. ఎందుకంటే ఇది హైయెస్ట్ పార్లమెంట్, అక్కడనే ప్రజలకు న్యాయం జరగకపోతే కింది ప్రజలకు న్యాయం జరుగుతుందని ప్రజలు ఎట్లా అనుకుంటారు? పెద్ద పార్లమెంటులోనే వారం రోజుల క్రితం కూడా బెదిరింపు సందేశం అయితే పంపించారు. ఒక వారం రోజుల్లో పార్లమెంటు పునాదులు కూల్చేస్తామంటూ కూడా ఖలిస్తానికి సంబంధించిన ఒక సందేశం కూడా పంపించారు. కానీ భద్రతను తీసుకోవడానికి విఫలమయ్యారని ప్రధాన ఆరోపణ. చూడండి, ఉగ్రవాదులు ఇంత గట్టిగా లెటర్ పంపించిన తర్వాత మరి ప్రభుత్వం అప్రమత్తంగా ఉండాలా లేదా? తెలియకుండా జరిగిందంటే ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్. బాధాప్తాలు లెటర్ పంపించినప్పుడు మీరు దీని మీద శ్రద్ధ వహించి ఎలాంటి సెక్యూరిటీ తీసుకోవాలని మీరు చేసుకోవాలి కదా. నేను అనేది ఇవాళ ఇది జరిగిండొచ్చు, రేపు ఏదైనా జరిగి 10 మంది పార్లమెంట్లను కాల్చేస్తే పార్లమెంట్ ఏం కావాలి? దేశం ప్రపంచానికి ఏం చెప్పగలుగుతాం? అరే పార్లమెంట్కే రక్షణ లేదు, వీళ్ళు సామాన్ పీపుల్కి ఎట్లా రక్షణ ఇస్తారని అనుకుంటారా లేదా? ఇప్పుడు మీరే చెప్పారు, గతంలో ఒక లెటర్ కూడా పెట్టారు, దీన్ని మీరు కూల్చేస్తామన్నప్పుడు గవర్నమెంట్ ఎందుకు అప్రమత్తంగా లేదనేది నా ఉద్దేశం. తప్పనిసరిగా ఇది మరి ఇంటెలిజెన్స్ ఫెయిలియరా? గవర్నమెంట్ గతంలో కూడా ఇంతకుముందు ఒకసారి జరిగింది, మరి ఇది రెండోసారి లెటర్ వచ్చినప్పుడు మనం అప్రమత్తంగా ఉండాలన్నా? ఇది హోమ్ మినిస్టర్ పని. మరి అమిత్ షా గారు ఇతర రాష్ట్రాలలో తిరగడమే తప్పితే ఏదైతే లా అండ్ ఆర్డర్ ఇష్యూలో కొద్దిగా ఎన్కరేజ్ చేస్తున్నాడు అనేది ఉద్దేశం. ఇప్పటికైనా ఆయన దీని మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. ఎందుకంటే
ఇంకొక 4 నెలల్లో ఎలక్షన్స్ వచ్చబోతున్నది. అప్పటిదానికన్నా కొద్దిగా అప్రమత్తంగా ఉండాలనా లేదా? ఇక పార్లమెంట్ పోవాలంటే పోయేటోడు కూడా భయపడాలి. వద్దురా బాబు, పార్లమెంట్ పోతే ఆడ చచ్చిపోతామని వస్తుంది అనేది నా ఉద్దేశం. ఈ ఘటనతో ఈ అనూహ్య పరిణామం చోటు చేసుకోవడంతో కూడా ప్రతి ఒక్కరు సభ్యులందరూ కూడా పరుగులు తీసి బయటకు వచ్చారు. ఈ లోక్సభను కూడా స్పీకర్ ఓం బిర్లా మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు వాయిదా వేశారు. అంటే ఏ విధంగా చూడాలంటారు? చూడండి, ఏ విధమైన ఎవరికన్నా ప్రాణం ముఖ్యమే. నువ్వు కూడా టీవీ పెట్టినావు, ముందు చంపుతుంటా, నువ్వు ఉంటావా? నువ్వు పోతావు కదా. సో నేచురల్ ప్రతి ఒక్కరు తన ప్రాణాన్ని కాపుగా నువ్వు దాంట్లో అందరూ కూడా పారిపోతారు. కనుక నా ఉద్దేశం ఏంటంటే, ఒక లెటర్ వచ్చినప్పుడు ఒక సింబల్ మనకు తెలిసినప్పుడు మనం అప్రమత్తంగా ఉండాలనేది నా ఉద్దేశం. అది తప్పనిసరిగా హోమ్ డిపార్ట్మెంట్ ఇదే పని. అందులో పార్లమెంట్లో ఇలాంటి వస్తూ కట్టుదిట్టంగా చేసే పని ఉండే. మరి ఎక్కడ ఫెయిలియర్ అయింది తెలియదు. ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ సడన్గా అయింది. బట్ యూ గాట్ ది సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ దేర్. సో ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం మనం అప్రమత్తంగా ఉండాలనా లేదా అనేది నా ఉద్దేశం. అసలు విజిటింగ్ పాస్ అనేది ఎవరైనా రిఫరెన్స్తో ఇస్తారా, లేకపోతే వారు స్వయంగా అప్లై చేసుకుని లోపలికి వెళ్తారా? అంటే దీంట్లో కూడా డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి ఆ రిఫరెన్స్ ఇచ్చే వ్యక్తి డీటెయిల్స్ అలాగే వెళ్ళిన డీటెయిల్స్ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి దాని ద్వారా దర్యాప్తు చేస్తే మొత్తం తప్పనిసరిగా దర్యాప్తు చేయాలి. ఇంత సంఘటన ఇంకా దర్యాప్తు అంటే ఏమో బాబు, దర్యాప్తు చేయాలి. ఇలాంటి సంఘటన మళ్ళొకసారి రావద్దు అనేది నా ఉద్దేశం. పార్లమెంట్ అనేది సేఫ్గా ఉండాలి. లేకపోతే ప్రజలు కూడా రేపు పార్లమెంట్లో నిలబడడానికి కూడా భయపడతారు. రేపు పార్లమెంట్లో పోతే ఎవడొచ్చి కాలుస్తాడని నిలబడడానికి కూడా ఎవరైనా నాయకులు కూడా పార్టీలు కూడా భయపడతాయి అనేది నా ఉద్దేశం. ఇది దేశ సమస్య. ఇది మిగతా దగ్గర ఊర్లలో జరిగింది ఎవడు పట్టించుకోడు. కానీ పార్లమెంట్ ఏది భారతదేశ పార్లమెంట్ జరిగిందంటే మనం ఇతర దేశాలలో ఏ విధంగా మనం చెప్పుకోగలుగుతాం? మన ప్రతిష్ట దెబ్బతింటుందా లేదా అనేది నా ఉద్దేశం. మొత్తంగా చూసుకుంటే ఇది భద్రతా వైఫల్యం వల్లే ఇదంతా జరిగిందనేది ప్రధానంగా మాజీ రాజ్యసభ సభ్యులు కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత విహెచ్ తెలుపుతూ ఉన్నారు. అయితే ఇప్పటికే ఎవరైతే నిందితులు ఉన్నారో ఇద్దరు లోపలికి వెళ్ళి భయభ్రాంతులకు గురి చేసిన వ్యక్తులను కూడా ఇప్పటికే పోలీసులు అదుపులో తీసుకున్నారు. అంటే వారితో షూలో తీసుకొచ్చిన కొన్ని టియర్ గ్యాస్కి సంబంధించిన క్యాన్స్ ఏవైతే ఉంటాయి వాటిని ప్రయోగించారనేది ప్రధానంగా సభ్యులందరూ కూడా వాపోతున్నారు. అంటే అనుకోని సంఘటనతో అంటే ఏం జరుగుతుంది అనేది అందరూ కూడా వారి వారి పనుల్లో నిమగ్నమై ఉన్నారు. ఇక్కడ సభ్యులు ప్రసంగిస్తూ ఉన్నారు, వారి వారి సమస్యలు లేవనెత్తుతున్నారు. ఇటు స్పీకర్ కూడా వారి చైర్లో ఉండి అందరినీ కూడా ఒక ఆర్డర్లో పెడుతున్న పరిస్థితి నెలకొంది. కానీ ఇక్కడ గ్యాలరీలో విజిటింగ్కి వచ్చిన విజిటర్స్ మాత్రం అనుకోకుండా గ్యాలరీని జంప్ చేసి టేబుల్స్ని జంప్ చేస్తూ అక్కడ ఉన్న మహిళా సభ్యురాలను కూడా మనం చూస్తూ ఉన్న విజువల్స్లో తృణమూల్ కాంగ్రెస్ సంబంధించిన మహిళా ఎంపీ అక్కడ ఆవిడ భయభ్రాంతులు గురే ఒక సైడ్కి వెళ్ళిపోయిన పరిస్థితి నెలకొంది. బయటకు వచ్చిన తర్వాత కూడా అక్కడ ఉన్నది ఇద్దరు కాదు, చాలా మంది వచ్చారు. ఇది అనుకోని సంఘటన, ఇది భద్రతా వైఫల్యం వల్లే జరిగిందంటూ కూడా ప్రతి ఒక్కరు ఇటు కార్తీ చిదంబరం కానీ ఇతర పార్లమెంట్ సభ్యులు కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా భయభ్రాంతులకు గురవుతున్న పరిస్థితి నెలకొంది. ఇక దీంతో లోక్సభ స్పీకర్ మధ్యాహ్నం 2 గంటలకైతే లోక్సభను వాయిదా వేశారు. ప్రజెంట్ వారిద్దరిని కూడా అదుపులో తీసుకునే నేపథ్యంలో ప్రజెంట్ అయితే దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. రైట్ శివ, అలాగే ఒక్కసారి విజిటింగ్ పాస్ తో లోపలికి ఎంతమంది వెళ్లే అవకాశం ఉంది? అలాగే అక్కడ ఎవరైతే ఉన్నారో దాడి చేశారో వాళ్ళలో పురుషులే కాదు మహిళలు కూడా ఉన్నట్లు కూడా తెలుస్తోంది. రైట్, ఒక విజిటింగ్ పాస్ మీద ఒకరే వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఎవరికి వాళ్ళు విజిటింగ్ పాస్ అప్లై చేసుకుంటారు. కానీ ఇంతకు ముందు మాత్రం ఆ సిస్టమ్ వేరేగా ఉంది. ఇప్పుడు నరేంద్ర మోడీ వచ్చిన తర్వాత సిస్టమ్ అంతా మార్చేసిన పరిస్థితి నెలకొంది. ఈ విజిటింగ్ పాస్లు కూడా పరిమితంగానే ఇవి ప్రవేశపెట్టారు. పరిమితంగానే ఆ డేట్స్కు ముందుగానే ఈ విజిటింగ్ పాస్లు అనేవి నెట్లో అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. దానికి అనుగుణంగా ఆ డేట్స్ ప్రకారమే వారు విజిటింగ్ పాసెస్ కేటాయిస్తారు. నెలకి ఇన్ని పాసులు అన్నీ ఉంటాయి. ఇప్పుడు పార్లమెంట్ సెషన్ జరుగుతున్న నేపథ్యంలో వాటిని కొన్ని కుదించిన పరిస్థితి నెలకొంది. అది కూడా ఇచ్చిన పాసులు కూడా కొన్ని కేటగిరీస్ ప్రకారం అక్కడ ఇస్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ అంటే కేవలం అక్కడ భద్రతా సిబ్బంది కూడా అక్కడ ఆల్రెడీ ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకున్నారు కాబట్టి దాని ప్రకారం విజిటింగ్ పాస్ను అక్కడ చెక్ చేసి మొత్తం అందరినీ కూడా ఎవరిని కూడా మొబైల్స్ కూడా లోపలికి ఎలా చేయరు. ఓన్లీ ఒక పాస్ చూపించిన తర్వాత మాత్రం లోపలికి పంపిస్తారు. పంపించిన తర్వాత విజిటింగ్ గ్యాలరీలో వారు ఎక్కడి నుంచి ఎవరు కూడా ఇప్పటివరకు అటువంటి సంఘటన జరిగిన దాఖలాలు లేవు. ఈ నేపథ్యంలోనే అందరూ కూడా అక్కడ మార్షల్స్ అలాగే భద్రతా సిబ్బంది అందరూ పార్లమెంట్ లోపల లోక్సభ లోపల సభ లోపల ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇది అనుకోని సంఘటనగా అందరూ కూడా అభివర్ణిస్తున్న పరిస్థితి నెలకొంది. ఈ నేపథ్యంలో అక్కడ తేరుకునే లోపలే అక్కడ జంప్ చేసి టేబుల్పై ఒక టేబుల్ నుంచి ఇంకో టేబుల్కి వెళ్ళడం, ఆ నలువైపులా అందరూ భద్రతా సిబ్బందులు వచ్చి వారిని అందరూ పట్టుకుని బయటికి తీసుకురావడం. మనం విజువల్స్లో కూడా చూస్తే దాంట్లో ఒక మహిళ కూడా ఉన్నారు. అంటే ఎవరు అనేది కూడా మొత్తం అంటే ఇద్దరా ముగ్గురా అసలు ఎంతమంది ఉన్నారనేది కూడా ఇప్పుడు పోలీసులు వారందరినీ అదుపులో తీసుకుని దర్యాప్తు అయితే కొనసాగిస్తున్నారు. అంటే గతంలో ఏదైతే ఖలిస్తానికి సంబంధించిన ఉగ్రవాది పెన్నును ఏదైతే బెదిరింపుకు పాల్పడ్డారు ఆ ఖలిస్తానికి సంబంధించిన ఉగ్రవాదుల వేరే
ఏదైనా ఉగ్రవాద సంస్థకు సంబంధించిన ప్రతినిధుల వీరు అనేది కూడా తెలియాల్సి ఉంది. ఇప్పుడు పోలీసులు అదుపులో తీసుకున్నారు కాబట్టి దాన్ని వారందరినీ కూడా అదుపులో తీసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్న పరిస్థితి నెలకొంది. మరోవైపు వారు అక్కడ భద్రతా పరంగా ప్రతి ఒక్కటి కూడా చెక్ చేస్తారు, కానీ వాళ్ళు వారి చేతుల్లో కానీ జేబులో కూడా ఏమి ఉండకుండా కేవలం షూస్ లోపల వారు అవి తీసుకెళ్ళినట్లుగా ఆ గ్యాస్కి సంబంధించిన మెటీరియల్ తీసుకెళ్ళినట్లు కూడా మనకు సమాచారం అందుతుంది. అక్కడ మనం బయట విజువల్స్ చూస్తే కనుక గ్యాస్ కూడా వచ్చిన పొగ కూడా ఎల్లో కలర్ లో ఉంది. ఎల్లో కలర్ లో చెప్పండి ప్రియ. రైట్, అలాగే అంటే వాళ్ళు ఎవరైతే ఆగంతుకులు వెళ్లారో వాళ్ళు మారణాయుధాలు కాకుండా ఈ టియర్ గ్యాస్ ని తీసుకెళ్లడం చూస్తుంటే ఏదైనా ఆందోళన చేయడానికి మాత్రమే వెళ్ళారా, లేదంటే నిజంగానే దాడికి ఏదైతే ముందుగా దాడి చేస్తామని బెదిరింపులు వచ్చాయో సో దానికి సంబంధించి వచ్చారో అనుకోవచ్చు అంటారా? అంటే వీళ్ళు ఎవరైనా ప్రొటెస్ట్లుగా భావించాలంటారా? రైట్, ఒక హెచ్చరిక రూపంలో ప్రభుత్వాన్ని దృష్టి తీసుకువెళ్ళాలి, కేంద్ర ప్రభుత్వం దృష్టికి ఒక హెచ్చరికగా పంపాలనే ఉద్దేశంతో, ఒక సందేశాన్ని పంపించాలనే ఉద్దేశంతో, అంటే మారణాయుధాలు లోపలికి తీసుకువెళ్ళాలంటే వారిని అసలు లోపలికి పంపించడానికి అవకాశం ఉండదు. ప్రతి ఒక్కటి కూడా క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేసిన తర్వాత మాత్రం పార్లమెంట్ గేట్ నుంచి లోపలికి వెళ్లేందుకు అనుమతి ఇస్తారు. ఈ నేపథ్యంలోనే వారు తెలివిగా షూస్ లోపల ఈ టియర్ గ్యాస్ అనేది తీసుకుని వెళ్ళినట్లుగా మనకి, అంటే గ్యాస్ అని తీసుకు అదే నార్మల్ గ్యాసా లేదా పాయిజన్ గ్యాసా అనేది కూడా మనకి అది దర్యాప్తు చేసిన తర్వాత కానీ మనకు తెలియదు. అంటే దాని ఆనవాళ్ళు కానీ వాళ్ళ దగ్గర దొరికిన మెటీరియల్ని బట్టి పోలీసులు ఇప్పుడు దర్యాప్తు చేస్తున్న తర్వాత వాళ్ళ దగ్గర మెటీరియల్ దొరికితే కనుక ఏదైతే గ్యాస్ను బయట రిలీజ్ చేశారో మనకు వారు గ్యాలరీ నుంచి లోక్సభ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత మనకు గ్యాస్కి సంబంధించిన ఆనవాళ్ళు అయితే మనకు కనిపించాయి. అది ఎల్లో కలర్లో ఉంది కాబట్టి అది నార్మల్ పోలీసులు ప్రయోగించే టియర్ గ్యాస్. ఆ టియర్ గ్యాస్ ప్రయోగించడం వల్ల కళ్ళు మంటలు పుట్టడం వల్ల అక్కడ ధర్నాలు ఆందోళన నిర్వహించే సందర్భంలో పోలీసులు వారి మాట ఎన్నెన్న సందర్భంలో టియర్ గ్యాస్ బాష్ప వాయుగోళాలను ప్రయోగిస్తూ ఉంటారు. అంటే అటువంటిదా అవి ప్రయోగించడం వల్ల అదొక కళ్ళు మండపొట్టడానికి సంబంధించి ఆ గ్యాస్ను ప్రయోగిస్తారు. కానీ ఇక్కడ ప్రయోగించిన గ్యాస్ అనేది కళ్ళు మండపొట్టడానికి సంబంధించిందా లేదా పాయిజన్ ఏమైనా దాంట్లో మిక్స్ చేసి ఆ గ్యాస్ను ప్రయోగించారా అనేది కూడా మొత్తం దర్యాప్తు జరగాల్సి ఉంది. ఇప్పటికే పోలీసులు వారందరినీ అదుపులో తీసుకున్నారు. అంటే మొదట ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే అని చెప్పారు, కానీ మనకు ఆ విజువల్స్ చూస్తే ఒక మహిళ కూడా కనిపిస్తున్న పరిస్థితి నెలకొంది. అంటే మహిళకు వాళ్ళిద్దరు ఉన్న వ్యక్తులకి ఏమైనా సంబంధం ఉందా, వారితో పాటు ఇంకెవరైనా ఉన్నారా, బయట ఉన్నారా, లోపలికి వెళ్ళిన వారు ఇంకెవరన్నా ఇటు రాజ్యసభలో కానీ పార్లమెంట్ ఆవరణలో ఎవరైనా ఉన్నారా అనేది మొత్తం కూడా అందరూ భద్రతా సిబ్బంది అందరినీ విజిటర్స్ అందరినీ కూడా చెక్ చేస్తున్న పరిస్థితి నెలకొంది. ప్రజెంట్ ఎవరైతే అదుపులో తీసుకున్నారో వారిని పోలీస్ స్టేషన్కి తరలించి దర్యాప్తు చేస్తున్న పరిస్థితి అయితే కనిపిస్తూ ఉంది. వారు విజిటింగ్ పాస్ ఎప్పుడు అప్లై చేశారు, ఎప్పుడు వారికి ఇష్యూ అయింది, ఏ టైంకి ఇష్యూ చేశారు అనేది దాన్ని కూడా మొత్తం డీటెయిల్గా వారి నుంచి సమాచారం అయితే సేకరిస్తున్న పరిస్థితి అయితే ప్రజెంట్ కనిపిస్తూ ఉంది. కానీ మధ్యాహ్నం లోక్సభ 2 గంటల వరకు అయితే వాయిదా వేసిన సిచ్యువేషన్ అయితే ఉంది. రైట్ శివ, థ్యాంక్స్ ఫర్ ద అప్డేట్స్. రైట్, ఇక బిగ్ టీవీ స్క్రీన్ పైన ఎక్స్క్లూజివ్గా మన విజువల్స్ చూసుకోవచ్చు. అక్కడ లోక్సభలోకి ఇద్దరు ఆగంతుకులు లోపలికి ప్రవేశించారు. విజిటింగ్ పాస్ తీసుకొని వాళ్ళు లోపలికి వెళ్లారు. అలాగే ఎలాంటి మారణాయుధాలు కూడా తీసుకురాకుండా వాళ్ళ షూస్లో టియర్ గ్యాస్కి సంబంధించిన మెటీరియల్ని అయితే వాళ్ళు క్యారీ చేశారు. లోపలికి వెళ్ళిన వెంటనే ఆ విజిటింగ్ గ్యాలరీలోకి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి ఆ బెంచ్ల పైన అంతా కూడా దూకుతూ చుట్టుపక్కల వాళ్ళని భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తూ ఏదో నినాదాలు కూడా చేస్తూ వాళ్ళ ఒక గ్యాస్ని ప్రయోగించినట్లుగా కూడా తెలుస్తోంది. అయితే వాళ్ళు లోపలికి వెళ్ళి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో అని తెలుసుకునే లోపలే వాళ్ళు గట్టిగా అరవడం, అంటే చుట్టుపక్కల వాళ్ళని భయభ్రాంతులకు గురి చేయడం. సో ఈ నేపథ్యంలో అక్కడ ఉన్నటువంటి మంత్రులంతా కూడా వెంటనే అలర్ట్ అయ్యి అక్కడ నుంచి బయటకు పరుగులు తీశారు. అసలు ఎక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఏం చేస్తున్నారు అనే విషయం వాళ్ళకి కూడా సరిగ్గా తెలియలేదు. సో ఈ నేపథ్యంలో ఎవరు వచ్చారో ఏంటో అన్న ఆ భయంతో వాళ్ళందరూ కూడా బయటకు పరుగులు తీశారు. ఈ నేపథ్యంలో అక్కడ ఉన్న సెక్యూరిటీ సిబ్బంది కూడా అప్పుడొచ్చి అలర్ట్ అయ్యి వాళ్ళని అదుపులోకి తీసుకుని ఇద్దరు వ్యక్తులను కూడా, ఒకరు పురుషులు ఇంకొకరు మహిళలు కూడా ఉన్నారు. సో వాళ్ళని అదుపులోకి తీసుకుని వాళ్ళు వెళ్తున్నారు. సో ఆ నేపథ్యంలో అక్కడ కూడా వాళ్ళు ప్రయోగించినటువంటి టియర్ గ్యాస్ ఎల్లో కలర్లో మనకి కనిపిస్తోంది. సో పసుపు రంగులో అక్కడ మనకు టియర్ గ్యాస్ కూడా విజువల్స్ పైన క్లియర్గా కనిపిస్తోంది. అయితే ఈ మొత్తం కూడా అంటే ఇవాళ జరిగిన దాడి కూడా ఇది నిజంగా దాడిగా భావించాలా, లేదంటే వాళ్ళు ఏదైనా ఆందోళనకు చేస్తున్నారా, ప్రొటెస్టర్స్ అనే విషయం కూడా ఇంకా తెలియరావాల్సి ఉంది. అలాగే అక్కడ ప్రయోగించింది కూడా టియర్ గ్యాసా లేదంటే ఇంకేదైనా పాయిజనస్ గ్యాసా అనేది కూడా ఇంకా విషయాలు అయితే ఇంకా తెలియరావాల్సి ఉంది. అలాగే ఒకసారి అంటే వారానికి ముందే ఖలిస్తాన్ ఉగ్రవాదులు ఆల్రెడీ దాడి చేస్తామంటూ కూడా ఒక బెదిరింపు అయితే చేశారు. సో ఈ నేపథ్యంలోనే ఇవాళ చేసింది ఒక హెచ్చరికగా భావించాలా, లేదంటే వాళ్ళకి అసలు సంబంధాలు ఉన్నాయా లేవా అనే విషయం కూడా తెలియదు. అయినప్పటికీ కూడా ఇవాళ దాడి చేస్తామని చెప్పిన నేపథ్యంలో కూడా అక్కడ ఎలాంటి భద్రతా పరంగా కట్టుదిట్టమైన భద్రత లేకపోవడం అనేది కూడా ఆలోచించాల్సిన విషయం. సో అంతమంది అంటే ప్రజలు ఎన్నుకున్న నాయకులందరూ కూడా ఒక్కచోటు ఉంటారు. సో అక్కడ ఉండాల్సిన సెక్యూరిటీ పరంగా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల్లో కూడా ఖచ్చితంగా వైఫల్యం చెందారని కూడా ఇవాళ జరిగిన సంఘటన బట్టి మనకు క్లియర్గా అర్థమవుతోంది.
రైట్, ఇక మనకు బిగ్ టీవీ స్క్రీన్ పైన ఎక్స్క్లూజివ్ గా విజువల్స్ అందాయి. సో ఆ విజువల్స్ మీరు చూడొచ్చు. అక్కడ ఉన్నటువంటి మంత్రులంతా కూడా భయభ్రాంతులకు గురై ఏదైతే వాళ్ళు గ్యాస్ ప్రయోగించారో అది టియర్ గ్యాసా మరేదైనా పాయిజనస్ అనేది తెలియదు. ప్రస్తుతానికి మనకైతే విజువల్స్ లో అది పసుపు రంగులో మనకు ఒక గ్యాస్ కనిపిస్తోంది. సో దానికి చూసి వాళ్ళందరూ కూడా ఒక్కసారిగా అలర్ట్ అయ్యి అక్కడ నుంచి బయటకు వెళ్ళాలా లేదంటే అసలు ఏం జరుగుతుంది అన్న సందిగ్ధంలో కూడా అక్కడ ఉన్నవంటి ఉన్నారు కూడా. సో అక్కడ మనం స్క్రీన్ పైన చూడొచ్చు, రాహుల్ గాంధీ కూడా అక్కడ సభలో ఉన్నారు. సో అసలు ఏం జరుగుతుంది, ఎవరు అసలు లోపలికి వచ్చింది, వాళ్ళు అసలు ఆగంతుకులా లేదంటే లోపల ఉన్న సభ్యులేనా అనే విషయం కూడా వాళ్ళకి అప్పటికి తెలియలేదు. సో ఏం జరుగుతుంది అనే ఒక క్వశ్చన్ మార్క్తో అందరూ కూడా అక్కడ చూస్తున్న పరిస్థితి. అక్కడికి వచ్చిన ఆగంతుకులు కూడా ఏదో నినాదాలు చేస్తూ లోపలికి వచ్చారు. సో ఆ బెంచ్ల పైన అంతా దూకుతూ అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరి పైన కూడా ఆ టియర్ గ్యాస్ ప్రయోగిస్తూ వాళ్ళు ఆందోళన చేసినట్లు కూడా మనకు క్లియర్గా అర్థమవుతోంది. సో వాళ్ళు ఏం చెప్పాలనుకున్నారో మరి ఏం చేయాలనుకున్నారో కూడా తెలీదు. లోపలికి వచ్చి వాళ్ళ ఏదైతే చెప్పాలనుకుంటున్నారో అది చెప్పకుండా కేవలం అందరి అటెన్షన్ తీసుకోవడం కోసమే ఈ ఘటన చేసినట్లు కూడా మనకు క్లియర్గా తెలుస్తోంది. ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి బెంచుల పైన ఎక్కుతూ దూకుతూ కూడా చుట్టుపక్కల వాళ్ళని అరుస్తూ నినాదాలు చేస్తూ కూడా అక్కడ సభ్యుల పైన అరుస్తూ అక్కడ బెంచుల పైన దూకుతూ కూడా ఉన్న దృశ్యాలు కూడా మనకు క్లియర్గా కనిపిస్తున్నాయి. సో వాళ్ళు ఏం చేశారు లేదంటే దేనికి వచ్చారు, ఏ విషయం చెప్పాలనుకున్నారు అనే విషయాలు కూడా ఇంకా తెలియరావాల్సింది. సో ప్రస్తుతానికైతే లోక్సభలో గందరగోళ పరిస్థితి నెలకొంది. అక్కడంతా కూడా ఒక్కసారిగా మంత్రులు భయాందోళనకు గురైన పరిస్థితి అయితే మనకు క్లియర్గా కనిపిస్తోంది. అండ్ అలాగే అక్కడ భద్రతా వైఫల్యం అనేది ఎంత క్లియర్గా కనిపిస్తుందంటే ఇద్దరు వ్యక్తులు కేవలం విజిటింగ్ పాస్ తీసుకొని అక్కడ లోపలికి వాళ్ళు ప్రవేశించి సో అక్కడ ఉన్నటువంటి కీలకమైన నాయకులందరూ కూడా ప్రజలు ఎందుకున్న నాయకులందరూ కూడా అక్కడ ఉన్నారు. సో వాళ్ళందరినీ కూడా భయభ్రాంతులకు గురి చేసే ప్రయత్నం చేశారు. ఇది కేవలం ఒక టియర్ గ్యాస్తోనే వచ్చారా లేదంటే వాళ్ళు ఇంకేదైనా పథకం ప్రకారం వచ్చారా అనే విషయం కూడా ఇంకా తెలియాల్సింది. సో మనకు లోక్సభ నుంచి బయటకు వచ్చిన విజువల్స్ కూడా మనం చూస్తున్నాం. ఎవరైతే ఆగంతుకులు లోపలికి వెళ్ళి అక్కడ వాళ్ళ నినాదాలు చేస్తూ అక్కడ భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తారో వాళ్ళ ఇద్దరిని కూడా అక్కడున్న సెక్యూరిటీ సిబ్బంది కూడా వాళ్ళని పట్టుకొని బయటకు తీసుకొస్తున్నారు. బయట వచ్చిన నేపథ్యంలో కూడా అక్కడ కూడా వాళ్ళు ఆ గ్యాస్ని అయితే ప్రయోగిస్తున్నారు. పసుపు రంగులో కనిపిస్తోంది. అక్కడ ఉన్నటువంటి సిబ్బంది కూడా ఆ గ్యాస్కి కొంచెం ఇబ్బంది పడిన విజువల్స్ కూడా మనం చూస్తున్నాం. వాళ్ళు కళ్ళు మంటలు పుడుతున్నాయి. మరి అది టియర్ గ్యాసా మరేదైనా విష ప్రయోగించే గ్యాస్ అనేది కూడా మనకు తెలియదు. సో అక్కడ మహిళలు కూడా ఉన్నారు ప్రొటెస్ట్ చేస్తూ. సో వాళ్ళు ఏదో నినాదాలు చేస్తూ కూడా లోక్సభ నుంచి బయటకు వచ్చిన విజువల్స్ అయితే మనం క్లియర్గా చూడొచ్చు. సో సిబ్బంది అంత వారిస్తూ పట్టుకుంటున్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళు మళ్ళీ కూడా గ్యాస్ని ప్రయోగించే పని చేస్తున్నారు. సో మనం క్లియర్గా చూడొచ్చు విజువల్స్లో. సో వాళ్ళు ఒక నినాదంతో అయితే బయటకు వస్తున్నారు. మరి ఇది కేవలం హెచ్చరికగా భావించాలా లేదంటే నిజంగా ఖలిస్తాన్ ఉగ్రవాదులతో ఏదైనా సంబంధం ఉందా, వాళ్ళు వేరే దానిపైన ఆందోళన చేయడానికి వచ్చారా అనే విషయం కూడా ఇంకా తెలియరావాల్సిందే. Because today, you know that today we have observed the, death anniversary of those martyrs who have sacrificed their lives for saving this parliament. And today itself it has been occurred. Certainly, two, I think. Certainly, because today, you know that today we have observed the, death anniversary of those martyrs who have sacrificed their lives for saving this parliament. And today. माननीय राजेंद्र अग्रवाल सभापति के पद पर थे, बैठे थे, पीठासीन थे वो लोकसभा के अंदर। अचानक कैलारी से दो लोग कूद करके नीचे आए तो अफरा तफड़ी मच गया, लेकिन तुरंत संसद लोग उनको घेर लिए, पकड़ भी लिए। तब तक मार्शल आ गए और दोनों को पकड़ के बाहर ले गए। तो इस प्रकार एक घटना हुआ तो थोड़ा सब जगह हड़बड़ी मच गई, लोग भागा दौड़ी किए। बाद में बाहर ले जाया गया, फिर वो देखने लगे इसका। हाँ, ये तो चिंता की विषय है। कोई सामान लेके घुस जाएगा, उसको और थोड़ा चेकिंग अच्छा होना चाहिए कि कोई भी सामान हाथ में ना जा सके। तो जूता के अंदर लेके आए थे छुपा करके, तो आगे ऐसा ना हो उसके लिए बहुत सतर्क रहना पड़ेगा।
कुछ बोल रहे थे दूर से, हम तो सुने नहीं, कोई बोले कि तानाशाही नहीं चलेगा, ऐसा कुछ बोल रहे थे। दबोच लिया, अब उसको पूछताछ होगा कहाँ से आए, कैसे आए, किसके माध्यम से आए, क्यों आए, फिर पता चलेगा सारा। देखिए, संसद का 0 आवर चल रहा था, अचानक गैलरी के अंदर से 2 लोग नीचे कूद गए और उन्होंने अपने जूते के खोल के उसके अंदर से कोई ऐसी चीज निकाली जिससे गैस फैलना शुरू हो गई पूरी पार्लियामेंट में। ये गैस कैसी थी? कहीं ये खुदा न खास्ता टॉक्सिक तो नहीं थी? हमें सीरियस लैप्स नजर आ रहा है पार्लियामेंट की सिक्योरिटी के अंदर। इस तरह से तो आदमी जूते में कोई बम रख के भी ला सकता है। अगर खुदा न खास्ता ऐसा होता तो कितने सांसदों को परेशानी का सामना करना पड़ता, कितनों की जान चली जाती। इस तरह के लैप्सेस पे अब आगे ध्यान देना पड़ेगा और फुल तलाशी के बाद किसी को अंदर भेजा जाए। ज्यादा लोग है, ज्यादा लोग है, ज्यादा लोग है, कौन है पता नहीं। फ्रॉम गैलरी से केम इनटू द जम्प्ड इनटू द लोकसभा एंड दे स्टार्टेड शाउटिंग स्लोगन्स एंड दे आर स्प्रेडिंग सम गैस inside. They are running about in the Lok Sabha, inside the house. I don't know. दर्शक से है, लेकिन वो लोग ऐसा आदमी नहीं है, कुछ स्लोगन भी दे रहा है, हाथ में कोई गैस भी है। कौन है ये लोग पता नहीं, पता नहीं। फ्रॉम गैलरी, व्यूअर्स फ्रॉम द गैलरी, लोकसभा गैलरी। हाउस चल रहा था, अभी 0 आवर हो रहा है, उसी बीच में ऊपर से जंप करके अंदर आ गया और कोई गैस स्प्रेड कर रहा है, स्लोगन भी दे रहा है, पता नहीं। अभी I didn't hear. मैम, एक ही आदमी था? नहीं, more than one. But all the people we've come out, the members. I don't know. The security must go in and take care, no? अच्छा, ये लोकसभा कहाँ है मैम? लोकसभा में, हाँ, पता नहीं. This is some kind, I don't know. We have to find out. Why don't the security people go in? गैलरी से कूद के आ गया, ऊपर से, बाप रे, उतना ऊपर से कूद। हाँ, they came in where we are sitting. They have jumped there. पब्लिक गैलरी से 2 लोग कूदे और कूदते ही एकदम धुआं जो है वो उठने लगा, तो अफरा तफरी मच गई, सब लोग भागे, उन्हें पकड़ लिया गया है। और मैंने खुद जो है सिक्योरिटी ऑफिशियल के साथ कुछ और सांसद थे, पकड़ लिया है। एक के उससे पास निकाला है, तो वो पता चला है कि वो कहीं जो है मैसूर का, शायद सागर नाम था उसका, और वो हमारे जो मैसूर के सांसद हैं माननीय प्रताप सिम्हा जी, उनके गेस्ट के रूप में वो आया था। दूसरे का पास नहीं, हम क्योंकि हमें फिर बाहर आ गए हम लोग, वो सब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और मतलब ये खास तौर से ये इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स आज जब पार्लियामेंट पर अटैक की 21वीं वर्षगांठ है, आज ही के दिन जो है ये पार्लियामेंट के ऊपर, जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, अडवाणी जी होम मिनिस्टर, उस वक्त अटैक हुआ था। आज फिर इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, ये जांच का विषय है, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज जो है जांच करेंगे इसमें। लोकसभा में अचानक गैलरी से जंप हुआ 2-3 आदमियों को, मैं जैसे देखा, और 1 person was coming forward, crossing one bench after another one. It was very tense mood and it could have happened anything. मैंने ये भी सोचा था कि इसका पकड़ में कोई बम होता है, नहीं तो कोई फायर इक्विपमेंट होता है, anything could have happened. But today was a very serious day. We should have been. करके गिर गया, इतने ही में देख ही रहे थे, उधर तो ऊपर से एक और कूदा, तो जैसे ही दूसरा कूदा तो साफ लग गया कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। और वो उठ करके जहां से निकल के भाग सकते हैं वहां कर नहीं गया, जहां सीटें होती हैं एमपीओ की उसके ऊपर जंप, फिर जंप, फिर जंप, इस तरीके से भागा। तो उधर से हनुमान बेनीवाल और इधर से मैं और कई एमपी भागे। तो जैसे ही उसने जूता निकाला, हल्का सा झिझक सी आई, पर एकदम जोर से पकड़ा उसको जूता पर, जब तक वो निकाल चुका था। और 4-5 एमपी आ गए और उसे पूटना शुरू करा। जब तो ये लग रहा था सिर्फ कि आज इसने हम मार दिए, और मारते समय या तो इसको मारो या इस पे कोई हथियार हो तो उसे ना निकाल ले, इसे दबोच लो, उस नियत से। इतने ही में थोड़ी सी देर बाद कुछ सिक्योरिटी वाले आ गए और उसे पकड़ा। और जब ऊपर से कूदे थे वो, तो वहाँ जो एक लेडी थी सिक्योरिटी की, जो डॉक्यूमेंट जाकर के पटल पे रखती है, उसके ऊपर या तो कूदा या धक्का दिया, वो बेहोश सी पड़ी। और वो जब बाद में दिखा तो रो रही थी बहुत जोर जोर से, आंसू आ रहे थे, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। नहीं, वो जब वो भाग रहे थे, जब कुछ बस सब तानाशाही सब सुना आ रहा था, बस बाकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बोल रहे हैं। आप लास्ट रो में बैठते हैं? नहीं, लास्ट में क्या रहा है? हाँ,
वो कुदा रही थी उनको। देखिए, शून्यकाल के दौरान जब लोकसभा चल रही थी उससे कम 150 से ज़्यादा सांसद अंदर उपस्थित थे और अचानक दर्शक दीर्घा से 2 लोग कूदे उसके ऊपर दर्शक दीर्घा को पकड़ के नीचे, और फिर उन्होंने आगे अध्यक्ष की जो चेयर है उस तक आने का प्रयास किया। हम लोगों ने उसको रोका, एक को रोका पहले और दूसरे को फिर दूसरे सांसदों ने रोका, और उनके जो जूते थे उसके नीचे उन्होंने बमनुमा कोई जो चीज़ थी छुपा रखी थी, और जब उनको पकड़ लिया गया तब उन्होंने उस गैस को छोड़ा। उस गैस से काफ़ी सांसदों को घबराहट भी हुई है और निश्चित रूप गैस कौन सी हो, तो लेकिन ये सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक, सबसे पहले इसकी जांच होनी चाहिए कि वो किसके गेस्ट थे। वो 3-4 लोग थे जिसमें एक लेडी भी थी जो उनको ऊपर मोटिवेट कर रही थी, और वो नारे भी लगा रहे थे, वो कर रहे हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारा कोई मकसद वो नहीं जब हम पकड़ रहे थे उनको, लेकिन वो सीधे चेयर की ओर जा रहे थे। उन्होंने इधर उधर अगल बगल कहीं देखा, चेयर की तरफ वो जा रहे थे। अगर उन्हें नहीं रोकते तो हो सकता है कि कोई बड़ी दुर्घटना घटी। आज चूँकि संसद भवन पे जो हमला हुआ उसमें हमारी सादत, जिन लोगों ने इस पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट को देश के नेताओं को बचाने के लिए कुर्बानी दी थी, आज सादत के दिन को चुन के और इस तरह की जो ब्लंडर चूक हुई है इसमें पूरी जांच होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ इसके अंदर कोई भी दोषी हो, चाहे सिक्योरिटी के लोग दोषी हो या किसी मंत्री के विजिटर थे या किसी और के गेस्ट थे, तो ये भी जांच होनी चाहिए आखिर वो गेस्ट किसके थे, किसके कहने से किसके पास से वो अंदर एंटर हुए थे। आपने बेनीवाल जी पकड़ने की कोशिश भी की थी? नहीं, हमने तो पकड़ भी लिया और उनका इलाज भी ढंग से किया अंदर, जिस हिसाब से करते हैं वो अच्छी तरीके से दोबारा नहीं कूदेंगे, ये तो मैं कह सकता हूँ। बड़े अच्छी तरीके से उनको लगा कि पार्लियामेंट में ऐसे ही कूद जाओ और जाके आ जाओ, पार्लियामेंट में कुछ नहीं होता होगा, नेता बन जाएंगे, हीरो बन जाएंगे। हीरोगिरी उनकी उतार दी। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का कि इससे बड़ी चूक नहीं हो सकती। पार्लियामेंट जहाँ पहले हमने कई जवान खोए, आज बरसी है, और इस समय इस तरह आ जाना अंदर, तो इसके अंदर जो लोग हैं जिनके वो आए वो भी जांच के दायरे के अंदर है, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, पिछले सेशन में जब स्पेशल सेशन था तभी भी मैंने एक चिट्ठी लिखी थी चेयरमैन साहब को कि जिस तरीके से वहाँ पे नारेबाजी हो रही थी, कौन वो विजिटर था, किसके MP कार्ड पे आया था, उस पर आप कार्रवाई करें, उसको दरकिनार किया गया। कल मैंने खालिस्तानी टेररिस्ट का जो कानून का थ्रेट था पार्लियामेंट को अटैक करने का 13 तारीख को, मैंने कल वो भी मुद्दा उठाया था, फिर भी उसको दरकिनार किया गया। जिस संख्या से विजिटर्स आते हैं और उनको कोई जानकारी नहीं दी जाती है क्या करना है क्या नहीं करना है, दिखाता है ये एक देश के साथ सिक्योरिटी ब्रीच हुई है। पार्लियामेंट जो टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी का, उसके साथ खिलवाड़ हुआ है। రైట్ 5 అంచెల భద్రతా సెక్యూరిటీని కూడా దాటుకొని ఆ ఇద్దరు ఆగంతులు కూడా ఇటు లోక్సభలోకి ప్రవేశించి టియర్ గ్యాస్ని వారు అక్కడ రిలీజ్ చేయటం అనేది జరిగింది. దీనివల్ల ఎంపీలు అస్వస్థతకు గురయ్యారు. అయితే ఆ ఇద్దరు ఎవరైతే ఉన్నారో వారిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఒక మహిళ అదేవిధంగా ఒక యువకుని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అయితే ఇప్పుడు అంటే వారి విచారణ ఆధారాల తర్వాత తెలిసిన విషయం ఏంటంటే బీజేపీ ఎంపీ ప్రతాప్ సిన్హా ఐడి కార్డుతో వాళ్ళు లోపలికి ఎంట్రీ అయ్యారనే విషయం తెలిసింది. అయితే జనరల్గా కూడా వారు ఒక్కసారిగా కూడా లోపలికి వెళ్ళేసరికి అందరూ అవాక్కయ్యారు. ఎందుకంటే 22 ఏళ్ల క్రితం సరిగ్గా కూడా ఇదే రోజు పార్లమెంట్లో ఉగ్రదాడి జరిగింది. దానికి సంబంధించి ప్రధాని మోదీ కూడా నివాళులు అర్పించడం జరిగింది. దాంట్లో వీరందరూ పాల్గొన్నారు. ఇక ఇదే విషయం మీద స్పీకర్ లోక్సభ స్పీకర్ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. एक मिनट ये हाँ बताइए अधीर रंजन जी बताइए 1 मिनट हाँ बताइए अधीर रंजन जी। सर बात ही है सर, आज ही सुबह आप जानते हैं 2001 साल में 13 दिसंबर हमारे नया पुराने जो पार्लियामेंट हमला हुई थी, आज हमला वर्ष थी, और सुबह हम लोग वो शहादत जो दिए थे हमारे ये पार्लियामेंट भवन को बचाने के लिए, वो शहीदों की स्मृति पे हम पुष्पार्घ भी दिए हैं, पुष्पार्पण किए हैं। हमारे प्रधानमंत्री से लेके वाइस प्रेसिडेंट आप सब हम थे, मैडम सोनिया गांधी, मल्लिका जी सब थे हम। आज ही सर इत्तेफाक से यहाँ भी हमला हुई, मानते हैं उस समय
हमला एक प्रकार की थी, आज हमला दूसरी प्रकार की है। लेकिन बात तो ये है सर कि ये हमले वर्ष में इस तरह की घटना कैसे घटी, इसमें क्या साबित होता है कि हम जो सावधानी जो बरतना चाहिए था वो सावधानी हम नहीं बरतते हैं। दूसरी बात सर ये बात है कि देखिए, और एक आज बड़े दिलचस्पी के साथ बड़ी हिम्मत के देख कहने में अच्छा लगता है कि ये तो शख्स को सर सारे एमपी ने दबोच लिया, सारे हमारे एमपी ने निडर होकर हमारे सारे एमपी ने उनको दबोच लिया था। और तीसरी बात यह है सर, हमारे जो पार्लियामेंट की सर सिक्योरिटी है सर, अपने जो सिक्योरिटी जो निहत्ते वो पुराने सदन को बचाने में सफल हुई थी, वो निहत्ते हमारे लोग आज कमी दिखाई दे रहे हैं सर। ये दिल्ली पुलिस कहां से आ गई, लेकिन हमारे निहत्ते जो सदन के हमारे छोटे मोटे ऑफिसर थे वो कहां गए? विषय बताता हूं। उनको सर खाली कर दिया गया। देखो, इस पे वाद विवाद नहीं करना चाहिए, आप चिंता व्यक्त करनी चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है, अपन सब सीनियर व्यक्ति चिंता व्यक्त करना चाहिए, देश देखता है। Sir, we should be more cautious. That at the entry gate, hundreds of people gather over there, and we the MPs when we enter, it becomes a very difficult situation. And these people stay from 11 p.m. taking photographs, taking selfies, and nobody can guess who is MP, who is not. Sir, today's incident is very serious, and no doubt. एक मिनट सुदीप जी, ओके ठीक, ओके सुदीप जी, ओके एक मिनट, ओके मैं एक सुनो मेरी बात, एक मिनट सुदीप जी, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड। सुदीप जी, जो आपने चिंता व्यक्त की है, मैं आपकी चिंताओं को, सदन के कांग्रेस दल के नेता की चिंता को, सत्ता पक्ष के लोगों की चिंता को, सबकी चिंता को समझता हूं। और इस विषय पर हम सदन के चलने के अभी 1 घंटे 2 घंटे बाद सब लोग बैठेंगे, और जो कई बार अपन ओपन हाउस में अपने सदन की चर्चा करना, चिंताओं को हम लेकर किस तरीके से और बढ़िया इंतजाम कर सकते हैं, जो आपके सुझाव हों उन सुझावों को माना जाएगा। ठीक, हाँ, मैं बुलाऊंगा सबको, आपके सुझाव, सबके सुझाव मानेंगे और सबके सुझाव पर अमल भी करेंगे, क्योंकि हम सब की जिम्मेदारी है। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कहने से दर्शक दिशा में जाते हैं, तो उस विषय में भी बात करनी पड़ेगी कि हमें पास बनाते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कैसे बरतनी चाहिए। ये सब हम सबकी चिंता का विषय है, और इसीलिए मैंने आपका विषय में आपने मुझे नॉलेज में डाली, मैं अभी बुलाकर बात करूंगा, अभी बुला के बात कर रहा हूं आपसे। एक बार सर, देश में हम सब लोग देश और राष्ट्र की सेवा के लिए आए हैं, और कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो उसके बाद भी सदन चले, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और उसके बाद हम सब, उस घटना के बाद भी सदन चला था, आज भी सदन चलेगा, कोई सदनों को रोक नहीं सकता। ओके प्लीज, मैं बुला रहा हूं ना आपको सुदीप जी, ओके मैं बुलाऊंगा आपको, मैं बुला रहा हूं आपको, सबको बुला रहा हूं, प्लीज सबको बुला के चर्चा कर रहा हूं ना मैं सदन के अंदर। ओके, नो स्मोक, मैंने स्मोक की जांच करा ली है, आपको कोई चिंता करने के विषय में सदन पे बैठा हूं, आपके सामने मैं भी सदन में बैठा हूं, तो जिम्मेदारी के साथ बैठा हूं। वो मैं कल्याण जी में बुला के बात कर रहा हूं ना, कल्याण जी में इस विषय में बुला के बात कर रहा हूं ना, ठीक है। जिन मान्य सदस्यों ने आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने मामलों के अनुरोध पाठ को तुरंत व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख सकते हैं। आइटम नंबर 27A, हरदीप पुरी जी। Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce a bill, the National Capital Territory of Delhi Laws, Special Provisions, Second Amendment Act 2011, to extend validity of this act for a further period of 3 years from 1st January 2024 to 31st December 2026. प्रश्न ये कि विधेयक को
पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill, sir. शशि थरूर जी, माननीय मंत्री जी। नहीं, एक मिनट, पहले शशि थरूर जी बोलेंगे इस विषय पर। Sir, I'm going to. I think after. डाकघर वाले पे बोल रहे हैं आप? देखिए, आप बिल इंट्रोड्यूस पे बोल रहे हैं। ये पोस्ट ऑफिस बिल इंट्रोड्यूस पोस्ट करने के ऑफिस बाद का ला रहा हूं मैं। आप कुछ विषय रखना चाहते हैं इसमें? अश्वनी जी का अभी ला रहा हूं, पहले अभी हरदीप पुरी जी का निपटा, अश्वनी जी का भी लाया नहीं है। हाँ, अब हो गया। मैंने कहा कोई बोलना चाहे तो बोलना है, ठीक है ना। आइटम नंबर 29, डाकघर विधेयक 2023। माननीय मंत्री जी। Honorable Speaker, sir, I rise to move that the Post Office Bill 2023 be taken into consideration. आपको कुछ विषय रखना है? जी अध्यक्ष जी, आज के इस पोस्ट ऑफिस बिल 2023 द्वारा इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 को रिपील किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि हम सभी देश में जानते हैं, एक इतना रिलायबल नेटवर्क है देश भर में जिसको पोस्ट ऑफिस का, डाकघर का नेटवर्क कहा जाता है। कई दशकों से, एक सदी से ऊपर का ये इसकी लेगेसी है और इस पूरे के पूरे सिस्टम को किस तरह से पिछले 9.5 वर्षों में टोटली ट्रांसफॉर्म किया गया है। ये बिल, आज का जो बिल है, इस बिल, वो बिल बेसिकली इस ट्रांसफॉर्मेशन को रिफ्लेक्ट करता है। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले 9 वर्षों में पोस्ट ऑफिस को मेल डिलीवरी से सर्विस डिलीवरी में कन्वर्ट किया गया है। पोस्ट ऑफिस से एक बैंकिंग सिस्टम में कन्वर्ट किया गया है। कई इसके अच्छे उदाहरण हैं जो कि जन प्रभावी है, जिसमें देश में जन जन को इसका बेनिफिट मिला है। जैसे सर्विस डिलीवरी की बात करें तो पोस्ट ऑफिस के जरिए से पासपोर्ट बनाने की जो व्यवस्था बनी, उसके कई ऐसे अच्छे उदाहरण हैं। हिमाचल प्रदेश का एक उदाहरण है लाहौल स्पीति का। श्री संसार चंद जी, जिनको पासपोर्ट बनवाने के लिए पहले अगर शिमला जाना पड़ता तो 3 से 4 दिन लगते, आज वो कुल्लू मुख्य डाकघर में ही पासपोर्ट ऑफिस सेवा केंद्र के खुलने से एक ही दिन में पासपोर्ट बन जाता है। वैसे ही उड़ीसा के बोलांगीर जिले में आदर्श पड़ा में रहने वाले एक 62 वर्ष के भाई हैं श्री जगदीश चंद्र पात्रो। उनका पासपोर्ट बोलांगीर हेड ऑफिस में ही बन गया। इससे पहले इनको भुवनेश्वर 300-400 किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर दूर भुवनेश्वर जाना पड़ता था। वैसे ही माननीय अध्यक्ष जी, सर्विस डिलीवरी की इस भावना में एक बहुत अच्छी पहल की गई, डाक निर्यात केंद्र। डाक निर्यात केंद्र के माध्यम से बिल्कुल सुदूर रिमोट एरिया में रहने वाले जो हमारे भारत के नागरिक हैं, वो भी अपने हाथ से बनी हुई चीजें या फिर उस एरिया की लोकल चीजों को बहुत ही आसानी से डाकघर के माध्यम से निर्यात कर पा रहे हैं। जैसा एक एग्जाम्पल है, उत्तराखंड में रुड़की से बहन गंगा देवी डाकघर निर्यात केंद्र द्वारा फ्रांस, कनाडा, स्पेन को ब्रास के आइटम्स एक्सपोर्ट कर रही हैं। वैसे ही जोधपुर की एक बहन है कमला देवी प्रजापति, वो सिरामिक नॉब्स अमेरिका और कनाडा एक्सपोर्ट कर रही है। भागलपुर बिहार के भाई अहमद नदीम आसपास में जो रेशम की साड़ी और कपड़े का जो काम होता है, उसकी जो कतरन होती है माननीय अध्यक्ष जी, उसकी बेकार सामग्री से बना के पर्दे, सोफा कवर, पिलो कवर इत्यादि बनाते हैं और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन को एक्सपोर्ट करते हैं डाक निर्यात केंद्र के जरिए से। वैसे ही गोवा में बहन मोना डिसूजा है, वो पर्सनलाइज्ड फोटो फ्रेम सिंगापुर और यूएई निर्यात करती है। अध्यक्ष जी, डाकघर को डाक डिलीवरी से सर्विस डिलीवरी में कन्वर्ट किया और साथ ही साथ डाकघर को एक तरीके से पोस्ट ऑफिस से बैंकिंग सिस्टम में कन्वर्ट किया। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की अगर हम बात करें, उड़ीसा के गजपति जिले की 95 ईयर ओल्ड वृद्ध माता लबंग गया जी, उनको 95 ईयर्स की है, बैंक तक जाके अपनी पेंशन लेने में दिक्कत होती थी। पोस्ट ऑफिस के द्वारा जब ये सर्विस दी गई तो उनके घर पे ये फैसिलिटी उनको आज पेंशन मिल जाती है। ऐसे बहुत सारे अनेक उदाहरण है जन सेवा के। तो माननीय अध्यक्ष जी, पासपोर्ट सेवा केंद्र से आज करीब करीब अब तक 1.25 करोड़ से अधिक देशवासियों को इसका लाभ मिल चुका है
देश में करीब करीब 10 करोड़ 36 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें घर बैठे अब तक 29,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बेनिफिट घर तक पहुंचाया जा चुका है। किसी भी बैंक के अकाउंट होल्डर हो, पोस्ट ऑफिस के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से आधार इनेबल्ड तरीके से अच्छे से आसानी से कनेक्ट करके